हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुष्पामिश मु आशा करूची आपण माने बहुत भलरे थिबे पिले आज आमे पढिबा कोर 8 पेपर ओडिया ऑनर्स कोर 8 पेपर तो हमरो जो फर्स्ट यूनिट कोन अछि ना महायात्रा काव्य लेखक के राधानाथ राय पाठ को जीवा पूर्वरु जो माने प्रथम दर मो चैनल को विजिट करूछंती लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलिबे ना पिले आज आमे आलोचना करिबा कोन ना महायात्रा काव्य तो महायात्रा हेउची कोन ना गोटे महाकाव्यटे तुम जानिच महाकाव्य काहाकू कुहा जाए ठीक अछि ताहले महायात्रा काव्य काहाकू कुहा जाए हमें पढिबा देवता बा उच्च वंशीय नायक को आधार करी जेउ काव्य रचना करा जाए ताहाकू महाकाव्य कुहा जाए बुझिलो देवता बा उच्च वंश नायक को आधार करी जेउ काव्य रचना करा जाय थाए ताहाकू महाकाव्य कुहा जाए तो महाकाव्य रे हमर 8टी स्वर्ग रहिबो ता सहित हमर कोन ना शृंगार रस थिबो वीर रस थिबो शांत रस रहिथिबो गोटिए स्वर्गर अंतरे आउ गोटिए स्वर्गर आभास मिलुथिबो बुझिलो तो एबे हमें पढिबा ताहाले राधानाथ राय को जीवनी उपरे तो राधानाथ राय होछंती हमर कोन ना आधुनिक जुगर कवि जुग विभाजन तमे जानिच पिले तो आधुनिक जुग को हमर कोन ना चारि भाग रे विभक्त करा जायछि नवचेतनार जुग तापरे आसला कोन ना सत्यवादी सबुज जुग आ प्रगतिवादी तो हमर नवचेतनार साहित्य को आउ कोन ना राधानाथ जुग मध्ये कुहा जाय बुझिलो तो एबे देखियो आमे कोन ना राधानाथ रायଙ୍କର जन्म तो राधानाथ राय हमर कोन ना 1848 ख्रीष्टाब्द सेप्टेम्बर 28 तारिख रे बालेश्वर जिल्लार केदारपुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले तांको पिताଙ୍କ नाम थिला कोन ना सुंदर नारायण राय माताଙ୍କ नाम श्रीमती तारिणी दासी बुझिलो पिले तो राधानाथ राय जन्म ग्रहण करले 1848 ख्रीष्टाब्द रे सेप्टेम्बर 28 तारिख रे बालेश्वर जिल्लार केदारपुर ग्राम रे माताଙ୍କ नाम कोन थिला ना तारिणी दासी पिताଙ୍କ नाम थिला सुंदर नारायण राय पिले जो गुडाक मु हाइलाइट कर देइची से गुडाक तमे कोन ना नोट करिवो एगुडाक गुरुत्वपूर्ण ओके स्टूडेंट तो तांको पूर्व पुरुष बहु पूर्वरु बंगदेशरु आसी ओडिसा रे बास करले तो राधानाथ रायଙ୍କର जो पूर्व पुरुष थिले से माने कोन ना बंगरु आसीथिले बंगरु आसी ओडिसा रे बसबास करुथिले तो राधानाथ राय 5 वर्ष बयस रे मातांगु हरेइले तो राधानाथ रायଙ୍କର बयस जेतेबेले 5 वर्ष होइथिला सेतेबेले तांग मातांकर देहांत होइथिला तो 6 वर्ष बयस रे से ग्राम चाटशाळी रे ओ परे सौर वर्नाकुलर स्कूल रे अध्ययन करिथिले सेठारे से संस्कृत शिक्षा मध्य करिथिले तांकर पिता पारसी भाषा रे सुपंडित थिले ओ ओडिया बंगला हिंदी संस्कृत आदि भाषा रे पांडित्य अर्जन କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ରାଧାନାଥ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ତ ରାଧାନାଥ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପିତା ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି କାରଣରୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସେଠାରୁ ସେ 1863 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କଲିକତା ଗଲେ ଏଫଏ ପଢିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲ ପିଲେ ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲା ପିଲେ ତମେ ଯଦି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କର ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ତମ କୋଣ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି ମହାକାବ୍ୟ ଉପରେ ହେଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଏଇଟା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ପିଲେ ତମକୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଦେଖ ପିଲେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ତମକୁ ହାଇଲାଇଟ କରିଦେଇଛି
ତ 1886 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାମଣ୍ଡାଧିପତି ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଡଳ ଦେବ ତାଙ୍କୁ କବିବର ଉପାଧିରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ତ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲେ ଯେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କବିବର ଉପାଧି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କଣ? ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଡଳ ଦେବ। ମସିହା କେତେ ନା 1886। ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଗୁଡାକ ହେଲା। ତାଙ୍କର ବି ଦେଖିବା କଣ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ କଣ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, କବିତା କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା କେଦାର ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦି କେଶରୀ, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଯଯାତି କେଶରୀ, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ଦରବାର, ଉର୍ବଶୀ, ଏଗୁଡାକ କଣ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡାକ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଏଗୁଡାକ ତମେ ସବୁ ନୋଟ କରିବ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ପିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ କଣ ନା ମେଘଦୂତ, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ଇଥାଲିୟ ଯୁବା। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା କଣ ଥିଲା? ଓଡିଆ କବିତାବଳୀ, କେଦାର ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦି କେଶରୀ, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଯଯାତି କେଶରୀ, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ଦରବାର, ଉର୍ବଶୀ। ତା ସହିତ କଣ କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିବା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଗଦ୍ୟରେ ସେ କଣ ରଚନା କଲେ? ବିବେକୀ, ଯାହାକି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିବେକୀ ହେଲା। ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟର ଉପସଂହାର, ଉର୍ବଶୀ କାବ୍ୟର ଉପସଂହାର, ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର, ବାମଣ୍ଡା, ସା ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଡଳ ଦେବ, ଏଗୁଡାକ ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ। ଯୋଉ ମହାଯାତ୍ରା ଆମର ଯୋଉ ମହାକାବ୍ୟଟେ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟା କଣ ଥିଲା? ପିଲେ ଆମର ଯୋଉ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟଟା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଲେ, ଆମର ମହାଭାରତ 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 ତମେ ତ ପିଲେ ଶୁଣିଥିବ ବା ଦେଖିଥିବ ମହାଭାରତ। ତ ଶାରଳା ଦାସ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଲେଖିଲେ, ସେଥିରୁ କଣ ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟଟି ଗଢି ଉଠିଛି। ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମହାଯାତ୍ରା ଆଧୁନିକ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟ। ତାହେଲେ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିବ ଆଧୁନିକ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟର ନାମ କଣ, ତାହେଲେ ତମେ କଣ କହିବ ନା ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ପାଣ୍ଡବ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ବିୟୋଗ, ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିରାଗ ଭାବ ଜାତ ହୋଇଛି। ତ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିରାଗ ଭାବ ଜାତ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ବିୟୋଗ। ସେମାନେ କଣ ନା ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଓ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ମହାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ପରୀକ୍ଷିତ କିଏ ନା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦିବ୍ୟଞ୍ଜନ ବଳରେ କଳି ଆଗମନର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମହାଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ହିମାଳୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ମହାଯାତ୍ରା ମହାକାବ୍ୟଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଗୁଡାକ ତମକୁ କଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ତ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ। ପିଲେ ଯଦି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ବୁଝେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଯଦି ତମେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଣେଇବ, ଆଉ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଚାହୁଁଛ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।